नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मु आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानकु जणाइबी। न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। तेबे प्रति मासरे 5000 टंका मिलिबो पेंशन, खर्च मात्र 210 टंका। तेबे समस्तंक पई सरकारी योजना गुड़िक सरकारंक द्वारा परिचालित होउछि। एभली परिस्थिति रे सरकारंक अटल पेंशन योजना एपीआई मध्य अंतर्भुक्त करा जाई अछि। ए योजना रे निवेशक माने नियमित पेंशन पाई थांती। या सहित आपण पेंशन योजना मध्य बाछि पारिबे। जदि आपण ई योजना प्रति मासरे 210 टंका विनियोग करंती तेबे अवसर पर आपनकु मासिक 5000 टंका पेंशन टी पाई पारिबे। ए पेंशन योजना 2015 रे आरंभ करा जायतिला। अवसर पर चाकरी करुथिबा लोकंकु आय जोगाई दिया जायथाय। ए पेंशन योजना पीएफआरडीए द्वारा आरंभ करा जायछि। कि एही योजना रे अंशग्रहण करि पारिबे जानि रखंतु। 18 वर्ष रु 40 वर्ष मध्य समस्त लोक एही योजनार लाभटी पाई पारिबे। 2022 अवश्य अक्टोबर 1 पर केवल सही लोक माने आवेदन करि पारिबे बोली कहा जाउथिला, जो माने कोनोसी टैक्स भरु नाहंती। एही योजना अधीन रे 60 वर्ष बयस पूरण करबा परे ग्राहक माने सेमानंकर अवदान उपरे निर्भर करी मासिक 1000 रु 5000 टंका पर्यंत ग्यारंटी पाइबा आरंभ करिसंती। परवर्ती खबर 31 तारिख रु बंद होइछिबो मागणा राशन, जल्दी करंतु एही काम। तेबे राशन बंटन व्यवस्था रे उन्नति आनिबा पई सरकारक द्वारा बड़ पदक्षेप निया जाउछि, जार प्रभाव मध्य देखिबाकू मिलुछि। तेबे राशन कार्ड रो अयोग्य लोकंकु हटाई योग्य लोकंकु लाभ प्रदान करिबा उद्देश्य रे प्रस्तुति एही नियम लोकंक पई एक सहायक हेबाकू जाउछि। वर्तमान आपण जमा विलंब नकरी निर्दिष्ट तारीख सुधा केवाईसी कार्य करिपारिबे, जद्वारा आपण मागणा राशनटी पाइबे। जदि आपण एही तारीख सुधा ही कार्य समाप्त न करंती तेबे आपणकु असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो। वर्तमान पर्यंत अनेक लोकंक पई केवाईसी करा जाई अछि। जदि आपण मागणा राशन करिबा पई चाहुचंती तेबे 31 तारीख पूर्व निश्चित भाव में केवाईसी कराई नियंतु। परवर्ती खबर आगामी सप्ताहर पाणीपाग को नहीं आसिला बड़ अपडेट। 4-5 दिन पर्यंत प्रबल ठंडा। तेबे प्रबल ठंडा हेतु जातीय राजधानी दिल्ली समेत समग्र उत्तर भारत कंपुछि। सेपटे शीत दिन को नहीं पाणीपाग विभाग एक सतर्क सूचनाटी जारी करा जाई अछि। लहरी एवं मकर संक्रांति समय शीतर प्रकोप रहिबो बोली आशंकाटी करा जाउ अछि। राजस्थान ठू आरंभ करी कोलकाता प्रबल शीत पड़ाकू जाउछि। गुरुवार सकाळे दिल्ली एनसीआर तापमात्रा 8 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायछि। वर्तमान आसंता 2-3 दिन शीतरु निस्तार पाइबार नाही। आगामी 7 दिन पई दिल्ली एनसीआर शीतरु मुक्ति पाइबार संभावनाटी नाही। तेबे पश्चिम भारत रे लोक माने शीतरु किछि मात्रा रे आराम पाइबे बोली आशा करा जाउ अछि। आगामी 4-5 दिन पर्यंत प्रबल रति प्रबल हेबो ठंडा। परवर्ती खबर गाड़ी चालक मानक पई बड़ खबर। पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य को नहीं आश्वस्ति। तेबे अंतर्जातीय बजार रे अशोधित तैल मूल्य रे वृद्धि घटिछि। शुक्रवार सकाळ प्राय 6टारे WTI अशोधित तैल ह्रास पाई बैरेल पिछा $73.37 रे बिक्री करा जाउछि। एथि सहित ब्रेंट अशोधित बैरेल पिछा 77.41 रे कारोबार करुछि। देशर तैल मार्केटिंग कंपनी गुड़िक पेट्रोल एवं डीजेल सर्वशेष हार प्रकाश करिसंती। भारत में प्रतिदिन सकाळ 6टारे इंधन मूल्य संशोधन करा जाए। जून 2017 पूर्व प्रति 5 दिन रे मूल्य संशोधन करा जायथिला। गाड़ी रे तेल पकाइबा पूर्व जानि रखंतु आज केते रहिछि दर। राजधानी दिल्ली रे पेट्रोल मूल्य लिटर पिछा 96 टंका 72 पैसा एवं डीजेल मूल्य 89 टंका 62 पैसा रही। अन्य सहर गुड़िकर प्रायतः दाम रे कौनसी परिवर्तन करा जाय नाही। मुंबई रे पेट्रोल दर 106 टंका 31 पैसा रहिथिबा बेले डीजेल दाम रही 94.27 टंका। परवर्ती खबर 509 एणिकी मासकु भत्ता 15,000 टंका। लक्ष लक्ष पेंशन भोगी पाइबे लाभ। तेबे राज्य 1.20 लाख कर्मचारी मानकु पुराना पेंशन सुविधा मिलिबो। 2003 मसीहा पर एचपी रे पुराना पेंशन योजना बंद कर दिया जाइथिला एवं नुआ पेंशन योजना लागू करा जाई अछि। किंतु गत वर्ष हिमाचल प्रदेश रो कांग्रेस पार्टी क्षमता को आसीबा परे पुराना पेंशन स्कीम ओपीएस को पुणी थे लागू करथिले।
ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟର 1.20 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏନେଇ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ ସରକାର ରାଜ୍ୟର 1.20 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ GPF ନମ୍ବରଟି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏବେ ସେ ଅବସର ନେଇଥିବା 800 କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ର ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀମାନେ ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ନେଉଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜିଠୁ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଲୋକାର୍ପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛି ଅର୍ପଣ। ଗାଁରୁ ଗାଁ ବୁଲି ଘରୁ ଘରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ। ଗାଁରୁ ସହର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ହରିବୋଲ ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ି ଘଣ୍ଟ କଣ୍ଟାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗୁଆ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡରାଇଲାଣି କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ JN.1। 1000 ନୂଆ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ଏବେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କରୋନାର ବିପଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନୂତନ ଭାରିଏଣ୍ଟ JN.1ର ମାମଲା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 609 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 3,368କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେରଳରେ 2 ଜଣ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଜଣେ ଏହି ସମୟରେ କୋଭିଡ୍-19 JN.1ର ନୂତନ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା 1000 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଟେନସନ୍ ଯିବ ଦୂରେଇ ଏହି FDରେ ମିଳିବ ମୋଟା ଅଙ୍କ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅବସର ପାଣ୍ଠି ରଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ FDରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ 50 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ବର୍ଷ ସମୟ ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ 7 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଇକ୍ୱିଟିରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା କଦାପି ହ୍ରାସ ପାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷତି ସହିବେ ନାହିଁ। କ୍ଷତି ଇକ୍ୱିଟି ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 12%ରୁ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସିଧାସଳଖ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ଡିସେମ୍ବରରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଜାତିସଂଘ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିର ପ୍ରମୁଖ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛୁଟି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଏବଂ ସାରା ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା କରୋନାର ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ଯୋଗୁଁ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରାୟ 10,000 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 50ଟି ଦେଶରେ ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଗୀଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା 42% ବଢ଼ିଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 389 ରୂପାନ୍ତରିତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲୋକର୍ପିତ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ 5ଟି ଅଧୀନରେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର 389ଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲୋକର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 149ଟି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 11ଟି, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 57ଟି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 112ଟି ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 60ଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲୋକର୍ପଣ କରାଯାଇଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ରୂପାନ୍ତରର ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଠଗଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। 31ଟି ପ୍ରଜାତିର 1894 ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଟ। ତେବେ ଆଠଗଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳରେ ବୁଧବାର ବାର୍ଷିକ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଅଛି। ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 7ଟି ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ଜଳାଶୟରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 31ଟି ପ୍ରଜାତିରେ ମୋଟ 1894ଟି ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କିଛିଟା ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ ଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଅଂଶୁପା ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ 987ଟି ପକ୍ଷୀ ଥିବା ଗଣନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି।
ଏଥିସହିତ ମଣ୍ଡଳ ନିକଟ ମହାନଦୀ ଅମଙ୍ଗେଇ କୁଦ ତିଗିରିଆରେ ମହାନଦୀ ତଟସ୍ଥଳ ସୁଣ୍ଠପାଳି ରମ୍ପେଇ ପାଟ ଜରିପାଳ ବନ୍ଧ ଏବଂ ଯମୁନା ବନ୍ଧରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟି କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଘରକୁ ଆଣିବାର ଶେଷ ସୁଯୋଗ 15 ଜାନୁଆରୀ। ତେବେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଦୁଇଚକିଆ କମ୍ପାନୀ ଓଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କମଳ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ଅନେକ ଅଫର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଲାଭ ଏହି ମାସର 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଓଲା S1 ପ୍ରୋ ଏବଂ S1 ଏୟାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର କ୍ରୟ ଉପରେ 6,999 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ 3,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷ ପରେ ନୀଳଗିରିକୁ ଗଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷ ପରେ ନୀଳଗିରିକୁ ଗଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍। ଏହା ସହିତ ନୀଳଗିରିବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଚଳିତ ମାସ 13ରେ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋପୀନାଥପୁର ନୀଳଗିରିକୁ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇ ନୀଳଗିରିବାସୀଙ୍କୁ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶର ଦୀର୍ଘତମ ସମୁଦ୍ର ପୋଲକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେବେ ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ସମୁଦ୍ର ପୋଲକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଟଳ ସେତୁର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 18,000 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଏହି ସେତୁ। ଏହି ସେତୁରେ ବାଇକ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଅଟୋ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦେଶର ଦୀର୍ଘତମ ସମୁଦ୍ର ସେତୁ ମୁମ୍ବାଇ ଟ୍ରାନ୍ସ ହାର୍ବର ଲିଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସେଫ୍ରି ନାମକ ସମୁଦ୍ର ବ୍ରିଜ୍ ଦକ୍ଷିଣ ମୁମ୍ବାଇ ନାଭି ମୁମ୍ବାଇ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ମାତ୍ର 15.20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। 21.8 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ସେତୁ 17,840 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଅଛି। ଡିସେମ୍ବର 2016ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସେତୁର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଗରୁ 11 ଦିନିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଆଗରୁ 11 ଦିନିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଦେବର ନାଦି କର୍ମ କରିବେ ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରିଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଆଉ ମାତ୍ର 11 ଦିନ ବାକି ରହିଥିଲା। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଅବସର ଦେଖିପାରିବି। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କରିବା ଲାଗି ନିମତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ 11 ଦିନିଆ ବିଶେଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡନ୍ 3ର ଖଳନାୟକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଇମ୍ରାନ୍ ହାସମି। ତେବେ ବେଶ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଡନ୍ 3 ଚର୍ଚ୍ଚା କାନରେ ପଡ଼ିଲାଣି। ଫରହାନ ଅଖ୍ତରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାମରେ ଆରମ୍ଭ ଡନ୍ 3ରେ ଶାହରୁଖଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଶା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଡନ୍ 3ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ରଣବୀର ସିଂ। ଶାହରୁଖଙ୍କ ବଦଳରେ ରଣବୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶାହରୁଖଙ୍କୁ ଅଭିନୟଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିରର ଅଭିନୟ ଯାଦୁ ରଣବୀରଙ୍କ ନିକଟରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଡନ୍ 3ରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଇମ୍ରାନ୍ ହାସମି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣିବାରେ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ମୋଦି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ପରି ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଥାନ୍ତି। ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଅଛି ଯେ କୃଷକଙ୍କ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଜନାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। 44 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। 12 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ଏବଂ 16 ତାରିଖରୁ 17 ତାରିଖ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାରା ସହରରେ 5 ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖ ପୌଷ ଶୁଳ୍କ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଲୋକର୍ପିତ ହେବ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିବ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ, ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ଔଷଧ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି। କାରଣ ଦୁନିଆରେ ଭାରତକୁ ଫାର୍ମାସି କୁହାଯାଏ। ଶସ୍ତା ଔଷଧ ତିଆରି କରିବାରେ ଭାରତର ସମାନତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବାସ୍ତବତା ବଦଳିପାରେ। ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। କାରଣ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଔଷଧର ସ୍ୱଳ୍ପ ଯୋଗାଣ ହେତୁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ କାରଖାନା ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏସପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଶସ୍ତା ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀର କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କାଟି ବଢ଼ିଯାଇଅଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।